नमस्कार श्रोता बंधु। पश्चिम ओडिशार गणपर्व नुआखाई। नुआखाई केवल एक उत्सव नुहे, यह मो कृषि और संस्कृति सहित अंगांगी भाव जड़ित। आज आम यह उत्सवर ऐतिह्य, यार सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्य, लोकधारा विषय आलोचना करने को एक विशेषज्ञ को निमंत्रण करिछु। आम सहित अछंती जन संस्कृति गवेषक, लोक साहित्य, लोक संस्कृति उपरे अभिज्ञ व्यक्तित्व डॉक्टर द्वारिकानाथ नायक महोदय। सर नमस्कार। नमस्कार। प्रथम तो सर मु आपण को स्टूडियो को स्वागत करुछि। आउ आशा करी आज वार्तालाप रे आलोचना रे आमर नुआखाई उपरे आमर श्रोता माने आहुरी विशेष गभीर भाव में जानी पारिबे। तेबे प्रथमे हमकु कहंतु, हे परे नुआखाई गोटे गणपर्व, पारंपरिक रीतिनीति भितरे थिबा एक उल्लासर पर्व। मात्र नुआखाई उत्सवर किछि इतिहास कोठु आरंभ होइतिला, केबे आरंभ होइतिला, कि नुआखाई सहित जड़ित कौनसी लोककथा किंवदंती दंतकथा एमिति किछि अछि कि सर? आपण जो प्रश्न पचारे उत्तरटा भी आपनको पाखरे अछि। नुआखाई एक लोकधारार पर्व, एक लोक पर्व। आउ जोटा लोक तार इतिहास न थाए, ताहा परंपराश्रय, परंपरा को आश्रय करी से पर्व गुड़ी को पालन करा जाय थाए। नुआखाई इतिहास तो नुहे, बहु पुरातन कालरू कहबाकू गले जेबेठू शस्य उत्पादन हला सेबेठारू ईश्वरଙ୍କ ଉପରେ विश्वास रखी ए पर्व पालन करा जाउछि। तेणु यह एक लोक पर्व आज गणपर्व रे रूपायित हो सारी। सर आपण कहले पूजा विधिर कथा, विश्वासर कथा। तेबे आम पश्चिम ओडिशा रे आमे प्राय जेते भी पर्व हो कि उत्सव हो पालन करूछु, ता भितरे गोटे पूजा विधि थाए, गोटे रिचुअल थाए। तेबे नुआखाई पई विशेष किछि धार्मिक कार्य किंबा पूजा विधि रहिछि कि? अछि। देव देवी सहित संपृक्त प्रत्येक पर्व गोटे गोटे पूजा विधि थाए। नुआखाई जेहेतु एक कृषि भित्तिक पर्व, यार मूल उद्देश्य हला जे चाषी जेते बेले तार नुआ शस्य उत्पादन करे, से चाहे जे मोर प्रथम फल को मु देवी ठारे अर्पण करी, तापरे मु निजे सेवन करी। एटा होची नुआखाईर मूल कथा। तेणु प्रत्येक फसल एबे तो 2 फसली 3 फसली हेलानी, किंतु परंपरा अनुसार गोटे फसलर जदि आमे धरिबा जो शस्य अमल हुए, ताहा पशु पक्षी स्पर्श करिबा पूर्वरु ताहा देवी ठारे लागी हुए। तेणु मु जो कहली जे पशु पक्षी मध्य स्पर्श करिबा उचित नहे, कारण प्रथमे देवी चाखिबे, तापरे आमे चाखिबा, तापरे पशु पक्षी जे कि चाखि पारंते। तेणु पूजा विधिर जो स्वर्गी पत्र रे हो बा आउ जो जो पत्र मानकरू आमे नुआ लागी करू, सेथिरे नुआ चाउल आसे, धानरू चाउल बाहर करा जाए। स्थाने स्थाने अति नुआ चाउल हेले ताको भजा जाए एवं तापर सेथिरे गुड़, कदली, दही आदि मिश्रण करी ताको भोग प्रस्तुत करा जाए, जहा माँ समलेश्वरी ठारे प्रथमे अर्पण करा जाए। गोटे निर्दिष्ट समय पंडित माने निर्घंट करी थांती, तांकर राशि नक्षत्र को गणना करी, एवं से निर्दिष्ट समय भितरे समले मंदिर घंट शंख मृदंग निशाण आदि प्रचंड वाद्यरोल भितरे नुआ लागे, एवं से समयटा अतिक्रांत हला परे घरे घरे पूरे पूरे लोके नवान्न सेवन करती। तेबे वास्तविक देखा गले कृषक एवं जनसाधारण दुहींक पई ए पर्वर बहुत बड़ गुरुत्व रही। तेबे आमे जानिबा को चाहूछु जे नुआखाई आमर जो एकता भातृत्व भाव को केमिति बढ़ाई थाए, एवं एही पर्व कृषक मानक मनोबल बढ़िबारे किपरि भूमिका नै थाए? बहुत भल प्रश्न टे कले। देखंतु ए मध्य प्रश्न हेई पारे जे नुआखाईटे काहेकि पश्चिम ओडिशा पई उद्दिष्ट, अन्य ओडिशा पई काहेकि नुहे। आमे नदी सभ्यतार बढ़ीछु, आमे आम पाखरे समुद्र नाही, एवं नदी माळ अंचल आमटा पहाड़ पर्वत घेरा पश्चिम ओडिशा। एठी जेतेबेले चाषी बा कृषक तार शस्य उत्पादन करुची, तार उत्पादित शस्य को से चाहे ईश्वर निकट समर्पी समस्त को आम घर घरे पूरे पूरे खाइबे। यार आउ गोटे रही जो शब्दटी आप उच्चारण कले भाईचारा। आमर एटी परंपरा रही, नुआ खाई सारा पर छोट माने बड़ मान गोड़ तले पड़ी सम्मान दियंती। ए परंपरा प्रत्येक गाँव में रही, प्रत्येक परिवार रही। आम जो भरी भूरी भोजन प्रस्तुत करा जाए घरे घरे, ता खाई सारा परे समस्ते बड़ मान को मुंडिया मारती, एवं नुआ खाई विशेष कर नुआ खाई सारा परे मुंडिया मारती।
ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି, ତାପରେ ଯାଇ ଭୋରି ଭୋଜନ ଆସନରେ ସେମାନେ ବସି ଖାଆନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଏମିତି ଅଛି ଯେ ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ଏକା ସାଥିରେ ବସି ସେମାନେ ନୂଆ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା, ଏଥିରେ ତ ବଡ଼ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଭାଇ ଭାଇକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଦୂରେ ରହିଥିବା ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଆସି ସାମିଲ ହେବା, ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପରମ୍ପରା ଏଥିରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି। ଯାହା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ ତାହା ପୁଣି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ ଏ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ଆଳରେ। ତେଣୁ ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ମାନେ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ପର୍ବ ବି ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ। ତେବେ ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ଉତ୍ସବ କିପରି ପାଳନ ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଉଛି? ଆଉ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଉତ୍ସବ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ କେତେଟା ଅଛି? ଆଉ ଯଦି ବି କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମିଛି କି କମୁଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତାକୁ କିପରି ଆମେ ବଢ଼ାଇ ପାରିବା? ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଭିତ୍ତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା କଥା। ଏହାର ଭିତ୍ତି କ'ଣ? ଭିତ୍ତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ନୂଆ ଖାଇବା ମାନେ ନୂଆ ଖାଇବା, ସିଏ ଯେତେ ଅଭାବରେ ଥାଉ ବା ସୁଖରେ ଥାଉ ବା ଦୁଃଖରେ ଥାଉ, ନୂଆ ଖାଇଦିନ ସେ ନୂଆ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇବ। ହୁଏତ କାହା ପରିବାରରେ ଯଦି କାହାର ସେମିତି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିବ କି ମରି ହଜି ଯାଇଥିବ, ସେ ବର୍ଷ ସେମାନେ ନ ଖାଇ ଦଶମୀରେ ଖାଆନ୍ତି, ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀ ପରେ ପରେ ଖାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାର ପାରମ୍ପରିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଯେ ଯୁବପିଢ଼ି ଶବ୍ଦ ଆପଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ, ଏଥିରେ ଯୁବପିଢ଼ି କିଛି ନାହିଁ। ଶିଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏକାକାର ହୋଇ ନବାନ୍ନ ସେବନ କରନ୍ତି। ଏହା କେମିତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି କହିଲେ, ଆଗ ଗାଁ ଗାଁରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ହୋଇଯାଇଛି। ତାକୁ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଗାଁ ଗାଁରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା, ଗାଁରେ ଖାଇବେ। ଯେଉଁ ସାପ୍ତାହିକ ହାଟରୁ ସେମାନେ ହାଟ ଆଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ପରିବାପତ୍ର ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯିବ, କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ତରକାରୀ ଭାତ ଡାଲି ସବୁ ଖାଇବେ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଅପରାହ୍ନରେ ସେମାନେ ଖେଳିବାକୁ ବାହାରିବେ। କେଉଁ ଗାଁରେ ଫୁଟବଲ ଖେଳିବେ, କେଉଁ ପିଲାମାନେ କବାଡ଼ି ଖେଳିବେ, ଯାହା ଯାହା ତାଙ୍କର ଆଞ୍ଚଳିକ ଖେଳ, ତାହାକୁ ସେମାନେ ଖେଳି ଆହୁରି ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଗୋଟିଏ ପରମ୍ପରା ଥିଲା ଯେ ଆଗ ନୂଆଖାଇର ଆର ବେଳେ ଅପରାହ୍ନରେ ଗେଡ଼ିଡାଙ୍ଗ ନଚା ହେଉଥିଲା। ଆଗ ତ ଆଜିକାଲି ଭଳିଆ ସେମିତି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ସବୁ ହେଉନଥିଲା ନା। ତ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ନୃତ୍ୟ କରି ନିଜକୁ ନିଜେ ଆତ୍ମମନୋରଞ୍ଜିତ କରୁଥିଲେ। ଗେଡ଼ିଟାଙ୍ଗ ନାଚୁଥିଲେ, ଡାଲଖାଇ ନାଚୁଥିଲେ, ରସଗୋଲି ବାଜା ବଜାଉଥିଲେ। ଏମିତି ଏମିତି ଗାଁରେ ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତି, ଯେ ପୁଅ ଝିଅ ବାହାରେ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ବାହାରେ ବାହାରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ନୂଆଖାଇ ଲଗ୍ନରେ ସେମାନଙ୍କର ଆସିବା ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଗଲାଣି। ଏହି ପରିବେଶରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଯାଉଛି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦେଶ ବିଦେଶକୁ ଯେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଥାଅ ସେଇଠି ସମନ୍ୱିତ ଭାବରେ ତୁମେ ନୂଆଖାଇ ପାଳନ କର। ତୁମେ ଆମେରିକାରେ ଥାଅ, ଦୁବାଇରେ ଥାଅ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥାଅ, ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଥାଅ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥାଅ, ଯେ ଯେଉଁଠି ଥାଅ ସେଇଠି ତୁମେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅ। ଏକତାର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବାର ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ମାନେ ପଲ୍ଲୀରୁ ଯାଇ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି। ସେମାନେ ଏକତ୍ର ରହିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ହେଉଛି, ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ହେଉଛି। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ଘରକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସେଇଠି ଗୋଟେ କ୍ଲବ୍ କରି ବା ସଂଗଠନ କରି ଏକତ୍ରିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏପଟରୁ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କରୁଛନ୍ତି, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବସି ନୂଆ ଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ଗୀତରେ ମସଗୁଲ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତି। ଯୁବପିଢ଼ି ଏଥିରେ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି। ନୂଆଖାଇର ବାର୍ତ୍ତା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଗ ଗାଁ ଭିତରେ ସୀମିତ ରହି ରହୁଥିଲା, ଏବେ ତାହା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ହୋଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗ। ନୂଆଖାଇର ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ତାହା ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ସମାଜ ଉପରେ ରହିଛି। ସାର୍, ଆପଣ ଜଣେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଗବେଷକ ହେବା ସହିତ ଜଣେ ଆଗଧାଡ଼ିର କଳାକାର ମଧ୍ୟ, ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତ ବିଶାରଦ ମଧ୍ୟ, ନାଟ୍ୟକାର, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଅଭିନେତା। ତେବେ ନାଟକ ସହିତ ଆପଣ ବି ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ତେବେ କୁହନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, କଳା ଏହାକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିଛି? ବିଶେଷତଃ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନାଟକରେ ନୂଆଖାଇ ତିହାରର କିଛି କିଛି ଛାପ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛୁ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଆଗ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିଲା। ସେଠାରେ ନୂଆଖାଇ ଗୋଟେ ଗରିବ ଘରେ ବୋଲି ଗୋଟେ ନାଟକ ପରିବେଷିତ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ପ୍ରଥମ କରି ଦେଖିଛି ଗୋଟେ ନୂଆଖାଇ ଉପରେ ଗୋଟେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନାଟକ ଅଭିନୀତ ହେଉଛି ମଞ୍ଚରେ। ତାପରେ ପରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନାଟକର ଯେଉଁ ବିସ୍ତାରିତ ରୂପ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଅନୁଶୀଳନ କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ନାଟ୍ୟକାରମାନେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ପର୍ବପର୍ବାଣୀକୁ ତାଙ୍କ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ
ସ୍ଥାନିତ କରିଛନ୍ତି। ନୂଆଖାଇ ଗୋଟେ ଗରିବ ଘରେ କହିଲି। ଅନ୍ୟ ନାଟକକାର ମାନେ ପୁଷ୍ପୁନିକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନିତ କରିଛନ୍ତି। ଭାଇ ଜିଉଁତିଆ ବୋଲି ଗୋଟେ ତ ନାଟକ ହିଁ ଅଛି। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ନୂଆଖାଇ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଛି। ଆଉ ସଙ୍ଗୀତର କଥା ତ ନୂଆଖାଇ ନେଇ ଏତେ ଗୀତ ବାହାରିଛି ତାର ସୀମା ନାହିଁ। ନୂଆଖାଇ ନେଇ ଏତେ କବିତା ରଚନା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କବିତା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉଛି। ନୂଆଖାଇକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ହେଉ ବା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଯୁବକ ସଂଘ ହେଉ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ କବିତା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରୁଛନ୍ତି। ତାହାର ବେଶ ମଧ୍ୟ ତାହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ନୂଆଖାଇ। ତେବେ ସାର୍ ନୂଆଖାଇକୁ ଆମ ଲୋକ ଜୀବନର ଆମ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଅଙ୍ଗ ବୋଲି କହିପାରିବା କି? ନିଶ୍ଚୟ। ଆମେ ଯେତେ ଆଧୁନିକ ହେଲେ ବି ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ ଲୋକ। ଗଛର ଛାଇରେ ଆମେ ବଢ଼ିଛୁ। ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରେ ଆମେ ବଢ଼ିଛୁ। ନଈ କୂଳରେ ଆମେ ବଢ଼ିଛୁ। ନଈର କୁଳୁକୁଳୁ ନାଦରେ ଆମେ ବଢ଼ିଛୁ। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କାକଳି ଭିତରେ ଆମେ ବଢ଼ିଛୁ। ସେ ଭିତରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଲୋକକୁ ଲୋକ ନ କହିବା ଆଉ କ'ଣ କହିବା, ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଆମେ ଫୋକ୍ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଫୋକ୍। ଏବଂ ସେଇ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଆମର ରକ୍ତେ ରକ୍ତେ ରହିଛି। ଆମେ ଯେତେ ଆଧୁନିକ ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ଯଦି ନୂଆ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ନଡ଼ିଆଟିଏ ନିଶ୍ଚୟ ଫଟେଇବା ଏବଂ ସେ ନଡ଼ିଆ ଫଟେଇବା ପରମ୍ପରାଟା ହିଁ ଲୋକ ପରମ୍ପରା। ଦେବୀ ପୂଜା ନିଶ୍ଚୟ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା, ସେ ପୂଜା କରିବାର ବିଧିଟା ହିଁ ଲୋକ ପରମ୍ପରା। ତେଣୁ ନୂଆଖାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ଲୋକଧାରାର ପ୍ରତୀକ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ସାର୍ କଥା ତ ଚାଲିଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିବ। ଯେହେତୁ ନୂଆଖାଇର କଥା ଆଉ ତା ସହିତ କଳାର ସମ୍ପର୍କର କଥା ବି ପଡ଼ିଛି, ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ତାର ସମ୍ପର୍କର କଥା ପଡ଼ିଛି, ତ ନୂଆଖାଇ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ ବା ନାଟକର କୌଣସି ରୂପ ଯେଉଁଟା ନୂଆଖାଇ ଉପଲକ୍ଷେ ହେଇଥିବ କି ଅଭିନୀତ ହେଇଥିବ, ଗୀତ ଗାନ ହେଇଥିବ, କବିତା ଆବୃତ୍ତି ହେଇଥିବ, କିଛି ସ୍ମୃତି କଥା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମନେ ଅଛି କି ସାର୍? ଅଛି, ମନେ ଅଛି। କ'ଣ ତୁଣ୍ଡରେ ତୁଣ୍ଡରେ ଅଛି, ତାହା ଭୁଲି ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଯୁବକ ସଂଘ ସମଲେଇ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ହୁଏ, ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ନୂଆଖାଇରୁ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ଏବଂ ପ୍ରଥମ କରି ଭେଟଘାଟ ହେଇଥିଲା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ 67-68ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ଏ ଭେଟଘାଟ ପ୍ରସାରିତ ହେଇଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେଇଠି ମୁଁ 9 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ନୂଆଖାଇ ଉପରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଙ୍ଗୀତ କମ୍ପୋଜ କରିଥିଲି। ତାପରେ ଆମ ସମ୍ବଲପୁରର ନନ୍ଦପଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ନୂଆଖାଇ ଭେଟ ହୁଏ, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ 7 ବର୍ଷ ଧରି ଡ୍ରାମା କରିଛି, ଗୀତ କମ୍ପୋଜ କରିଛି, ଓପନିଂ ସଙ୍ଗ ସବୁ ସେଟ୍ କରିଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଭୁଲି ହୁଏ ନାହିଁ। ତାହା ମୋ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲୋକ ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଏଇ ଗୀତଟା ବି ମୁଁ ଯାହା ଗାଉଛି, ମୁଁ ଏହା ଲୋକଗୀତ ବୋଲି କହୁନାହିଁ, କାରଣ ଏ ଗୀତଟା ଲେଖା ଗୀତ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁଟା ମୋଷ୍ଟ ପପୁଲାର। ନୂଆଖାଇ ନାଇଁ ଯାଉ କାଏଁ, ନୂଆଖାଇ ନାଇଁ ଯାଉ କାଏଁ, ସ୍ୱର୍ଗର ତୋରା ନୂଆଖାଇ ନାଇଁ ଯାଉ କାଏଁ, তোর লাগি মুই নাই যায় রে বাগধরা রে অটকুরা রে কেরুয়া টুড়া ନୂଆଖାଇ ନାଇଁ ଯାଉ କାଏଁ, ସ୍ୱର୍ଗର ତୋରା ନୂଆଖାଇ ନାଇଁ ଯାଉ କାଏଁ। ଏହା ବହୁ ପୁରାତନ ଗୀତ। ମୁଁ ତ ଭାବୁନି ଏଇଟା ଯେହେତୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଲୋକ ସ୍ୱରରେ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଲେଖା ଗୀତ ହେଇଥିବ ଏବଂ ବହୁତ ପ୍ରାଚୀନ ଗୀତ। ଯେମିତି ମୁଁ କମ୍ପୋଜ କରିଥିଲି ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଓପନିଂ ସଙ୍ଗରେ, ନୂଆ ଖାଏ ମା ନୂଆ ପିନ୍ଧ ମା, ଆରେ ନୂଆ ଖାଏ ମା ନୂଆ ପିନ୍ଧ ମା, ନୂଆ ଖାଏ ମା ନୂଆ ପିନ୍ଧ ମା, ପୂଜା କରି ସମଲାଇ, ପୂଜା କରି ସମଲାଇ, ସମ୍ବଲପୁରର ଯାତ୍ରା ନୂଆ ଖାଇ ହୋ, ସମ୍ବଲପୁରର ଯାତ୍ରା ନୂଆ ଖାଇ ହୋ, ସମ୍ବଲପୁରର ଯାତ୍ରା ନୂଆ ଖାଇ ହୋ, ସମ୍ବଲପୁରର ଯାତ୍ରା ନୂଆ ଖାଇ। ବାସ୍ ଚମତ୍କାର ସାର୍। ସମ୍ବଲପୁରର ନୂଆଖାଇ କଥା କହିଲେ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ଭିତରେ ଆସିଥିବ ଯେ ଯେହେତୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ, ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସାର୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ 40-30 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜର, ଭାଷାର ଟିକେ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ସଂସ୍କୃତିର ବି କିଛି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ତେବେ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବକୁ ଯଦି ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଭାବେ ନେବା, ତେବେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ବି ଅଞ୍ଚଳରେ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ତା ଭିତରେ କିଛି ଆଚାର ବିଚାରର ପ୍ରଭେଦ କି ତାକୁ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ଭିତରେ କିଛି ରିଚୁଆଲ ଭିତରେ କିଛି ପ୍ରଭେଦ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ପ୍ରଭେଦ କହିଲେ କ'ଣ, ଆଗ ନୂଆଖାଇ ଲଗ୍ନ ବାହାର କରାହେଉଥିଲା ଦେବୀଙ୍କର ଜାତକ ଏବଂ ଯିଏ ପ୍ରଶାସକ, ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ଥିଲେ, ଜମିଦାରମାନେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଜାତକକୁ ମିଶେଇ ଗୋଟେ ଲଗ୍ନ ବାହାର କରାହେଉଥିଲା। ଏବେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସମୟ,
ଏବେ ସେ ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଲାଣି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଛୁଟି ଡିକ୍ଲାର୍ଡ ହେଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଜାତକକୁ ନେଇ ଲଗ୍ନ ବାହାର କରାଯାଏ, ତାହା ପ୍ରାୟତଃ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖରେ ନୂଆ ଖାଉଛନ୍ତି। କେବଳ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏବଂ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ରାଜାଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ଜାତକକୁ ମିଶାଯାଇ ନୂଆ ଲଗ୍ନ ବାହାର କରାଯାଏ। ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ଦଶମୀ ତିଥିରେ। ଏ ହେଉଛି ଆଚାର ଏବଂ ବିଚାରର ତଫାତ୍। ନଚେତ୍ ଫୁଲ ଗୋଟାଏ, ସେ ଗୋଲାପ ହେଇପାରେ, ସେ ମଲ୍ଲି ହେଇପାରେ, ସେ ଯେକୌଣସି ଫୁଲ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଫୁଲ ଅଟେ। ସେମିତି ନୂଆଖାଇ ଗୋଟିଏ ଅଟେ। ତାର ଧାରା ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇପାରେ, ତାର ଲଗ୍ନ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ନୂତନ ଶସ୍ୟ ଚାଖିବେ, ଦେବୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ସାରିଲା ପରେ ଚାଖିବେ। ଏ ଭିତ୍ତି କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ରାସ୍ତା ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟେ। ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆଧୁନିକତାର କଥା ଆମେ କହିବା, ଏବଂ ଯେହେତୁ ନୂଆଖାଇ ଆମର ଗୋଟେ ପାରମ୍ପରିକ ପର୍ବ, ତେବେ ଆଧୁନିକ ମାଧ୍ୟମ ଡିଜିଟାଲ ମାନଚିତ୍ରରେ ଆପଣ ଏହି ପର୍ବର ସ୍ଥାନକୁ କେଉଁଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ବହୁ ବିସ୍ତାରିତ ରୂପରେ ଦେଖୁଛି ମୁଁ। ଆପଣ କହିଲେ ଆଧୁନିକ, ଢୋଲ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଧୁନିକ ବାଦ୍ୟ? କିନ୍ତୁ ଏ ଆଧୁନିକ କାଳରେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଢୋଲ ବାଜୁଛି। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଢୋଲ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ବାଜୁଛି। ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେଉଛି। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ବଜାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହାର ଏକ ବିସ୍ତାରିତ ରୂପ ରହିଛି। ନୂଆଖାଇର ବାର୍ତ୍ତା ଏବେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆଉ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା, ଭାରତ ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ହୋଇଗଲାଣି। ଏହାର ଏକ ନୂତନ ସ୍ୱାଦୁ ରହିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଯେ ନୂଆଖାଇ କେବେ ଆସିବ। ନୂଆଖାଇ ଆସିଲେ ନୂଆଟା ପିନ୍ଧିବେ, ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବେ, ମାଆଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ, ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଖୁଆଇବେ, ତାପରେ ନିଜେ ଖାଇବେ। ଭାବନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା। ଏ ନୂଆଟା ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଚଖଉଛୁ, ତାପରେ ଆମେ ଖାଇବୁ। ବାସ୍ତବତଃ ଆମ ଘରର ଯେଉଁ ମାଆ ମାନେ, କେଉଁ ମାଆ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଖାଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପଛେ ଦେଇଥାନ୍ତି? ନୁହେଁ। ସେ ମାଆ ମାନେ ସବୁ ଛୁଆମାନେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମାଆ ମାନେ ଖାଇବେ। କିନ୍ତୁ ମା ସମଲେଇ ପ୍ରଥମେ ଆମ କଷ୍ଟାର୍ଜିତ ଉତ୍ପାଦିତ ଶସ୍ୟକୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ଖାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଛୁଆମାନେ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ। ମାଆଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ, ତାର ପ୍ରତିଦାନରେ ସେ ଆମକୁ ବର୍ଷ ସାରା ଚଳାଉଛନ୍ତି ମୁଠାଏ ମୁଠାଏ ଚାଉଳ ଦେଇ। ମା ନଥିଲେ ଚାଉଳ କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ଅନ୍ନ କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ଅନ୍ନ ଯଦି ପେଟରେ ନ ପଡ଼ିଲା, ମଣିଷ ସଭ୍ୟତା ଜୀବ କେମିତି? ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ନୂଆଖାଇର ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି, ତୁମେ ଭଲ ଭାବେ ଚାଷ କରିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି, ଭଲ ଭାବେ ଅମଳ କରିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ନିଜେ ଖାଇବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି, ସମସ୍ତଙ୍କ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବ, ଏକା ସାଙ୍ଗେ ବସିକିରି ଖାଇବ। ଏକତ୍ରିତ ହେବାର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଦୁଟିକକ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବରେ ବିଶେଷତଃ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ସାର୍, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କିଛି ଆମକୁ ସାମାନ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଏହା ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ସାର୍, ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି କି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ କିପରି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଉପରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଆଗରୁ କହିଥିଲି ମୁଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ ଆଜିକାଲି ଆଉ ଘରକୁ ଆସିବାରେ। ଆଉ ସବୁ ଭାଇମାନେ ଆଉ ଚାଷ କରୁନାହାନ୍ତି ଗାଁରେ। ଗାଁର ଲୋକମାନେ ବି ଚାକିରି ବାକିରି କରି ଦେଶ ବିଦେଶରେ ରହିଲେଣି। ତେଣୁ ବାପା ମା ଘରେ ଥାଇ ଅଜା ଆଈ ସେମାନେ ପୁଅକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ପୁଅ ଆସିଲେ ଯେ ଆମେ ନୂଆ ଖାଇବା। ହୁଏତ କେଉଁ କେଉଁ ଗାଁରେ ହେଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ଚାକିରିଆ ପୁଅ ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ଛୁଟି ନେଇ ଆମେରିକାରୁ ଆସିବାଟା, ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ଆସିବାଟା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ଏ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ, ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ଯୁଗରେ, ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ସେମାନେ ନୂଆ ଖୁଆଖୁଇ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ସମ୍ଭବ ହେଇସାରିଲାଣି। ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ଦେଖୁଥିବେ ସେମାନେ, ଆଉ ଆମେ ଖାଇଲୁ, ମା ବାପା କହିଲେ ହଁ ଦେବୀଙ୍କ ଠାକରେ ଚଢ଼ା ହେଲା, ଏବେ ଖାଉ। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଏକତ୍ରିତ ଭାବ ବୋଲି ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯୁଗ ଯେହେତୁ ବଦଳୁଛି, ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସ୍ୱରୂପକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଗାଁବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପଡ଼ିଆକୁ ଯାଇ ଜଣେ ଖାଇବ, ନଦୀକୁ ଯାଇ ଜଣେ ଖାଇବ, ଆଉ ପର୍ବତକୁ ଜଣେ ଯାଇ ଖାଇବ। ଗାଁ ସାରା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବସି ନୂଆ ଖାଇବେ, ଆଉ ଭେଟଘାଟ ହେବେ। ଏ ଭେଟଘାଟ ହେବାଟା ନୂଆଖାଇର ଗୋଟେ ଅଲଗା ସ୍ୱାଦ ରହିଛି। ଯେ ଖାଇସାରିଲ, ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଲ, ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ଜୁହାର ଭେଟ ହେବାଟା
ଯେଉଁ ସମାନାସ୍ପଦ ଯେଉଁ ପ୍ରୟୋଗ ଏହାକୁ ନୂଆଖାଇର ଗୋଟେ ମୂଳ କଥା ବୋଲି ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତେବେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂସ୍ଥାମାନେ ଏହି ନୂଆଖାଇ ପର୍ବକୁ ନୂଆଖାଇ ସରିଗଲା ପରେ ବି ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଆଉ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜକୁ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦୀପନା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉନ୍ମାଦନା ଥାଏ। ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ପରମ୍ପରା ବୋଲି ଯେଉଁ ଗର୍ବ ତାହାକୁ ସେମାନେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନୂଆଖାଇ ଦିନ। ଆମେ ନାଚିବା, ଆମ ଢୋଲ ବଜେଇବା, ଆମ ନିଶାଣ ବଜେଇବା, ଆମ ଭାଷାରେ ଗୀତ ଗାଇବା, ଆମ ନୃତ୍ୟ ନାଚିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ତାର ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନୂଆଖାଇ ଲଗ୍ନରୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ସାରୁଛୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀର କଥା। ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀରୁ ପୁନରାୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ନୂଆଖାଇ। ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହୁ, ଏ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉ ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ। ଆପଣ ଏବେ ବି ଯାଆନ୍ତୁ, ନୂଆଖାଇ ଆସିନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲବରେ ନାଚ ଗୀତର ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଥିବ, ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଚାଲିଥିବ, ଯୋଜନା ଚାଲିଥିବ। ଆପଣ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖୁଥିବେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ, ବେଙ୍ଗଲୋରରେ, ପୁନାରେ କେମିତି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷର ସେମାନେ ନୂଆଖାଇ ଦିନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଅଲଗା ଅଲଗା ଡେଟ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରିପାରେଟରୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତାହା ଦେଖିଲେ ତ ଖୁସି ଲାଗିଯାଉଛି ଯେ ଯାହା ହଉ ଆମ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବଟା କାହିଁ କେତେ ଦୂର ବ୍ୟାପିଗଲାଣି। ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟ। ନିଜ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ଗର୍ବ କରିବାର ଗୋଟାଏ ମଧୁର ବେଳ ହେଲା ନୂଆଖାଇ। ତେବେ ସାର୍, ନୂଆଖାଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନିଜର ଅନୁଭୂତି, କୌଣସି ସ୍ମୃତି ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଆମର ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚାହିଁବେ କି? ଯଦି ପାରିବେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମୃତିରୁ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ମୋର ସ୍ମୃତି କହିଲେ ମୁଁ ତ ଯାହା ଆଗରୁ କହିଲେ ଆପଣ ନାଟକ ଆଉ ଗୀତ ଏ ଭିତରେ ମସଗୁଲ ହେଉଥିବା ଲୋକ। ସମୟ ସମୟରେ ଏମିତି ହେଇଛି ନୂଆଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଘରେ ରହେ ନାହିଁ, ବାହାରିଯାଏ ରିହର୍ସାଲକୁ, ବାହାରିଯାଏ ପରିବେଷଣ ନାଟକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ବାହାରିଯାଏ ମାଦଲ ଧରି ବଜେଇବା ପାଇଁ, ବାହାରିଯାଏ ଢୋଲ ବଜେଇବା ପାଇଁ। ଏମିତି ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟାଏ ଓପନିଂ ସଙ୍ଗ ପ୍ରିପେୟାର କରୁ କରୁ ଦେଉଛୁ, ଆମେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଦେଉଛୁ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସହିତ ପରିବେଷଣ କରୁଛୁ। ମୁଁ ନିଜେ ମାଦଲ ବଜେଇ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି, କେବଳ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ଯେଉଁମାନେ ଅତିଥି ହିସାବରେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ମାଦଲ ନୃତ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମଧୁର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜିର ଏ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି। କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ କରୁଛି, କିଛି ନହେଲେ କବିତା ଗୋଟେ ଲେଖିଦେବି, ନୃତ୍ୟ ନାଟିକା ଗୋଟେ ଲେଖିଦେବି ବା କ୍ଷୁଦ୍ର ନାଟିକାଟିଏ ଲେଖିଦେବି। ଏ ବର୍ଷ ବି ଲେଖିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ମୋର ଭିତରେ ଯେଉଁ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ତାହା ମୁଁ ନୂଆଖାଇରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ, ପୁଣି ଗୋଟାଏ ବର୍ଷ ମୋର ବ୍ୟାପିଯାଏ। ତେବେ ସାର୍, ଗୋଟେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆମର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଖାଲି ନୂଆଖାଇ ପର୍ବର କଥା କହିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ସନ୍ଦେଶ କି କିଛି ଆହ୍ୱାନ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ? ମୁଁ ତ କହିବି ନୂଆଖାଇ ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟ। ନୂଆଖାଇ ଆମକୁ ଯାହା ଶିଖଉଛି ତାହା ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ପ୍ରତିପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରିବି। ଏମିତି ପାଳନ କର ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର କରିବା, ଗୋଟେ ମଳିନ ସଂସ୍କୃତି ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଅଶ୍ଳୀଳ ସଂସ୍କୃତି ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଶ୍ଳୀଳ, ଗୋଟେ ଶାଳୀନ, ଗୋଟେ ସଭ୍ୟ ସମାଜର ସଂସ୍କୃତି ଭାବରେ ନୂଆଖାଇକୁ ଯଦି ଆମେ ପାଳନ କରିବା, ତାହା ଆଗାମୀ ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତର ପାଇଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିବ। ଆମ ନିଜର ପରିଚୟକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପରିଚିତ କରିଥିବା। ଏହା ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ପର୍ବ, ଏହା ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟ। ନୂଆଖାଇ କେତେ ହଜାର ବର୍ଷ ତଳର ଘଟଣା, ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ଆପଣ କେବେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ନୂଆଖାଇ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିମାନେ ପାଳନ କରିବେ ନାହିଁ ବା ସେମାନେ ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ଏହା କ୍ରମଶଃ ଯୁବପିଢ଼ି କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ବ୍ୟାପୁଛି, ବ୍ୟାପୁଥିବ ଏବଂ ଏ ବ୍ୟାପିବାଟା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ଅଟେ। ତେବେ ଆପଣ ତ କହିଲେ ଯେ ନୂଆଖାଇ ଆମ ଜୀବନୀ ସହିତ, ଆମ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ, ଆମର ଲୋକଧାରା ସହିତ ଏହାର ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ବୋଲି। ତେବେ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଲୋକ ବୋଲି କାହିଁକି କହିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସମାଜ, ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ଲୋକଧାରାର ସମାଜ ଆଉ ଗୋଟେ ପୌରଧାରାର ସମାଜ।
ପୌର କଲେ ବୁଝିଲେ ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ମାନେ ଆମେ ନଗରୀ ଜୀବନ ସହରୀ ଜୀବନ ଲୋକଟା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନ ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନ। ନୂଆଖାଇ ପଲ୍ଲୀରୁ ଆସିଛି। ଚାଷ ପଲ୍ଲୀରେ ହୁଏ, ଚାଷ ଗାଁ ଗାଁରେ ହୁଏ, ସହରରେ ରାସ୍ତାରେ କେହି ଚାଷ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ଚାଷ କରେ ସେଠି ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ନଦୀ ନାଳ ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି ଥାଏ। ପ୍ରକୃତି ସେଇଠି ନୃତ୍ୟ କରେ। ଆମେ ହେଉଛୁ ପ୍ରକୃତିର ସନ୍ତାନ। ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିନାହୁଁ, ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଅଶିକ୍ଷିତ, ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ, ଆମେ ଗାଈ ଗୋରୁଠୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁ, କାଦୁଅଠୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁ, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତରୁ ଝରି ଆସୁଥିବା ଝରଣାର ନିର୍ଝରିଣୀରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ବାଛୁରୀ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ବୋବାଳିଟିଏ ଛାଡ଼େ ଦୌଡ଼ୁଥାଏ ସେଇଥିରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେ ସହରୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକତ୍ୱ ଆମ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ଆମେ ଲୋକ କେବେ ଛାଡ଼ିପାରିବା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଫିଜିକ୍ସ ପ୍ରଫେସର ମଧ୍ୟ କେବେ ଛାଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ ତା ନିଜର ଲୋକତ୍ୱକୁ। ନଡ଼ିଆ ପିଟିବ, ନଡ଼ିଆ ନ ପିଟିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ଠିଆ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆଟି ପିଟୁଛି ସେ ଯେତେ ବଡ଼ ଫିଜିକ୍ସ ବାଲା ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି। ତେଣୁ ନୂଆଖାଇ ଆମ ଲୋକଧାରାର ଏକ ଅଂଶବିଶେଷ, ଏକ ପ୍ରତୀକ। ଯେହେତୁ ନୂଆଖାଇର ପ୍ରତିଟି ପାହାଚ, ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ପାଳନର ପ୍ରତିଟି ପାହାଚ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଏହା ଏକ ଲୋକଧାରା, ଲୋକ ସମାଜରେ ପାଳିତ ହେଉଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଳିତ ହେଉଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଳିତ ହେଉଛି, ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପାଳିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏହା ଲୋକଧାରାର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିଗ ବୋଲି କହିଲେ ନିର୍ଭୁଲ ହେବ। ବାସ୍ତବିକ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ନୂଆଖାଇ କେବଳ ଏକ ପର୍ବ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସଂସ୍କୃତି, ଏକ ଅନୁଭବ, ଏକତାର ପ୍ରତୀକ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ନୂଆଖାଇ ଉତ୍ସବକୁ ନୂଆ ଆଶା, ନୂଆ ଅନ୍ନ ଓ ନୂଆ ସମୃଦ୍ଧି ସହିତ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଯାହା ହେଉ ଡକ୍ଟର ନାୟକ, ଆପଣ ଆମ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଆସି ଆମ ସହିତ ନୂଆଖାଇ ଉପରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର। ଜୁହାର ଜୁହାର।